Welcome dear students once again. The topic that we are going to discuss today is on oogenesis. Oogenesis is the process of formation of egg or ovum in the ovaries. And in the case of females, this process of oogenesis starts even in the embryonic stage. In the fetal ovaries itself, the process of oogenesis starts. And when the baby is inside the body of the mother, in the fetal ovaries, millions of oogonial cells are formed. And all these oogonial cells gets converted into the primary oocyte. And at the time of birth, all the oogonial cells are in the primary oocyte stage and they have started their first meiotic division. But that first meiotic division is temporarily stopped. The first meiotic division is not completed, it is temporarily stopped. And that first meiotic division will be completed only after attainment of sexual maturity. Now we will see what will happen to this primary oocyte at the time required for completion of this first meiotic division. So when the baby is born, all the oogonial cells got converted into the primary oocyte and all the primary oocyte have started their first meiotic division. But the first meiotic division is temporarily stopped. And after that, what will happen to the primary oocyte? The primary oocyte gets covered with granulosa cells. That is what is going to happen after that. See, this is a section of the ovary, a diagram showing the section of the ovary, and these are the primary oocytes. The primary oocytes gets covered with granulosa cells. It's covered with a single layer of granulosa cell, and now it is called as the primary follicle. Then again what happens? More granulosa cells covers the primary oocyte. At that time we call it as the secondary follicle. And a layer called as the thecal layer develops around the secondary follicle. And inside the secondary follicle, there starts the development of a space, and that space is called as the antrum. And when the space develops, this phase is called as the tertiary follicle stage. So in the tertiary follicle stage, there is a large spacious cavity called as the antrum, a number of layers of granulosa cells, and the thecal layer here gets differentiated into a theca externa and theca interna. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്തും പ്രൈമറി oocyte ആണ്, സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്തും എന്താണ് പ്രൈമറി oocyte ആണ്, ടേഴ്സറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്തും പ്രൈമറി oocyte ആണ്. ഈ പ്രൈമറി oocyte എല്ലാം ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ തുടങ്ങി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്, ടെമ്പറലി സ്റ്റോപ്ഡ്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പ്രൈമറി oocytes are waiting for a signal to complete their first meiotic division. ഈ എല്ലാ പ്രൈമറി oocyteും എന്തിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്? they are waiting for a signal to complete the first meiotic division. പക്ഷെ ആ സിഗ്നൽ എപ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ? സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? there is a hormone called as a follicle stimulating hormone. FSH എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ വന്ന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ആ സിഗ്നലും എല്ലാ പ്രൈമറി oocyteനും കിട്ടത്തില്ല. 2 or 3 പ്രൈമറി oocyteന് മാത്രമേ ആ സിഗ്നൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൈമറി oocyte മാത്രമേ ഡോമിനൻ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം the first meiotic division is completed and the primary oocyte that gets converted into the secondary oocyte. This is the secondary oocyte.
Primary oocyte, you all know that it is diploid, 2n in number, and as a result of meiosis 1, what happens? This primary oocyte gets converted into a haploid secondary oocyte. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇപ്പോൾ ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്, സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജിലുള്ളത്. മെച്യൂർ എഗ്ഗിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഫോളിക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇനി ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ. അപ്പോൾ ടേഴ്സറി ഫോളിക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ. ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദി മെച്യൂർ എഗ് in the secondary oocyte stage. Then there is a large fluid filled cavity called as the antrum, and here this layer is surrounded by the granulosa cells or by the granulosa cells. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ്: പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ, സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ, ടേഴ്സറി ഫോളിക്കിൾ, പിന്നെ ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ. പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി oocyte, സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് primary oocyte, tertiary follicle അകത്ത് primary oocyte, and graphene follicle അകത്തോ secondary oocyte. ഇനി ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് what happens? The graphene follicle ruptures. ഇത് പൊട്ടി the egg or ovum comes out, and that is what is called as ovulation. It takes place on the 14th day of the menstrual cycle, and as a result of ovulation, what happens? The secondary oocyte comes out, and the secondary oocyte starts the first meiotic division. The secondary oocyte starts the second meiotic division, but the second meiotic division is also temporarily stopped. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? So here what happens? On the 14th day of the menstrual cycle, the graphene follicle ruptures and the secondary oocyte is released. The secondary oocyte starts the second meiotic division, but that second meiotic division is also temporarily stopped. So here we can see that in the process of oogenesis, the meiosis get arrested 2 times. There is a meiotic arrest in meiosis 1, and there is a meiotic arrest in meiosis 2 also. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്ത് എഗ് അല്ലെ ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജിലാണ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കംസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സെക്കൻഡറി oocyte ഒരു സ്പേമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ദ സെക്കൻഡ് meiotic division is completed, and immediately the nucleus of the egg and the nucleus of the sperm fuses together to form a functional egg or ovum. ഒരു ഫങ്ഷണൽ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവമായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്. സോ ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു the primary oocyte is surrounded by a number of granulosa cells to form primary follicle. അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ട്. സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റ് ദി പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് ഒരു 60,000 to 80,000 പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓവൽ. ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏതാ? പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ, സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ആവുന്നു, ടേഴ്സറി ഫോളിക്കിൾ ആണ്, ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ. എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതാ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി oocyte സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ്. സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്തും എന്താണ്? പ്രൈമറി oocyte, ബട്ട് കവേർഡ് അഗെയിൻ ഗെറ്റ്സ് കവേർഡ് വിത്ത് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആൻഡ് എ തീക്കൽ ലെയർ. തീക്കൽ ലെയർ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളിനകത്ത് പകുതിക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നിട്ട് തീക്കൽ ലെയർ ഗെറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് തീക്ക ഇൻറ്റേർണ ആൻഡ് തീക്ക എക്സ്റ്റേർണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ടേഴ്സറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ടേഴ്സറി ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് FSHൻ്റെ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദി പ്രൈമറി oocyte completes the first meiotic division, and as a result what is formed? A secondary oocyte and first polar body is formed. അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി oocyte ആണ് ഒരു മെച്യൂർ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം. അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്താണ് എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം,
ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ oocyte എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജിലാണ്. പ്രൈമറി oocyte സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജിലാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. So inside the fetal embryo, what is present? Large number of oogonial cells are present. The oogonial cells are diploid in number. 46 chromosomes ഉണ്ട്. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തും oogonia 2n in number ആണ്, 46 chromosome. All of the oogonia develops into the primary oocyte. Primary oocyte undergoes meiosis 1. Primary oocyte എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It undergoes meiosis 1 and it stops temporarily. അത് ടെമ്പറലി ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈമറി oocyte എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? സെക്കൻഡറി oocyte ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് ഇതാ ഈ പ്രൈമറി oocyte സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? സെക്കൻഡറി oocyteും ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ്, അൺഈക്വൽ ഡിവിഷനാണ്. ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം. മിയോസിസ് 1 ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി oocyte ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി oocyte ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഗ്രാഫിയം ഫോളിക്കിൾ. ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് 14ാമത്തെ ദിവസം ഓവുലേഷൻ നടക്കും. The process of release of egg as a result of this rupture of the Graafian follicle is what is called as ovulation. And as a result of ovulation, what goes out? It is the secondary oocyte that goes out. And at that time, what happens? The secondary oocyte undergoes second meiotic division, and that second meiotic division is also temporarily stopped. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡറി oocyte ആയിട്ടാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഓവിഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഒരു സ്പേമുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ second meiotic division is completed and the sperm nucleus fuses with the nucleus of the secondary oocyte and a fertilized egg or ovum is formed and another polar body is formed. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി is formed. These polar bodies undergoes degeneration. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഒരു പ്രൈമറി oocyte gives rise to one functional egg or ovum and 3 polar bodies. 3 polar bodies ആണ്. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 പോളാർ ബോഡി വരും, ഇതൊരു പോളാർ ബോഡി, 3 പോളാർ ബോഡി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രൈമറി oocyteൽ നിന്നും എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ? ഒരു എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് ആൻഡ് oogenesis. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഇത് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാമും നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പെർമാറ്റോജെനസിസ് എന്ന് എഴുതി, മറ്റേത് oogenesis എന്ന് എഴുതി പടം ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി വരച്ചെടുത്തോണം. സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ oogenesisൻ്റെ ഈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഓവറിയിൽ എന്തുണ്ട്? ധാരാളം oogonal സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണ്? 46 ആണ്. ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ, ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മില്യൺസ് ഓഫ് oogonal സെൽസ് ആർ ഫോം. എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്? മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഈ oogonal സെൽസ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? പ്രൈമറി oocyte ആയിട്ട് മാറുന്നു. ചൈൽഡ് ബർത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാം പ്രൈമറി oocyte സ്റ്റേജിലാണ്. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് meiotic division. ഫസ്റ്റ് meiotic division സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ്, ടെമ്പറലി സ്റ്റോപ്ഡ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. കംപ്ലീഷൻ എപ്പോഴേ നടക്കുന്നുള്ളൂ? ഓൺലി ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് പ്യൂബർട്ടി. സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് meiotic division is completed and as a result what is formed? Secondary oocyte and first polar body is formed. Then what happens? The secondary oocyte undergoes second meiotic division
and as a result of fertilization, what happens? A functional egg or ovum and another polar body is formed. So here you can see that from a single primary oocyte, one egg or ovum is formed. One egg or ovum and three polar bodies are formed. This is the first polar body. This first polar body divide ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് polar body, ഇവിടെ ഒരു polar body, അങ്ങനെ three polar bodies. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈമറി oocyteൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് വന്നപ്പോഴോ ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ആ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള 4 സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ 4 സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു സ്പെർംസ്. സോ എ സിംഗിൾ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു 4 ഫങ്ഷണൽ സ്പെർംസ്. അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. The next topic that we have to study is structure of egg or ovum. The shape of the egg, it is spherical. It is non-motile. It does not have the ability to move. The eggs are non-motile. The sperms are motile. The sperms swim towards the region where the eggs are present. So the eggs are non-motile. Size എത്രയാണ്? 0.2 mm in diameter. Diameter എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 mm ആണ്. It is covered by 3 membranes. The innermost membrane is called as the plasma membrane. ഇതാണ് plasma membrane. The innermost membrane is called as the plasma membrane. The plasma membrane is surrounded by another membrane, and that membrane is called as the zona pellucida. Outer to the plasma membrane, the zona pellucida is seen. And outer to the zona pellucida, what is seen? Radiating cells are present, and these radiating cells are called as the corona radiata. This is something regarding the structure of egg or ovum. ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis takes place in the testis and oogenesis takes place in the ovary. In spermatogenesis, one single primary spermatocyte gives rise to 4 sperms. And in oogenesis, what happens? One primary oocyte gives rise to only one egg or ovum. In spermatogenesis, there is no polar body formation, and in oogenesis, polar bodies are formed. Spermatogenesis starts at puberty. Sexual maturity attain ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ spermatogenesis നടക്കത്തുള്ളൂ. Oogenesis starts at the embryonic stage, and after that it is suspended up to puberty. പിന്നെ puberty കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് oogenesis. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചാർട്ട് കോളം വരച്ച് നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ ടോപ്പിക് oogenesis. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ്, താങ്ക് യു ഓൾ വെരി മച്ച്.